पहिला त ब्याचलर सक अनि पछि मात्रै म तँलाई भिसा दिन्छु भने मलाई एक त तिमीले कमाएको पनि हुँदैन तिमी त्यहाँ गएपछि डलर गर्ने बित्तिकै तिमीले क्याल्कुलेट गर्न थाल्छ क्या फर्स्ट टाइम मैले त्यो जुठो भाँडा प्लेट उठाउँदाखेरि सो आई लिटरली क्राइड के 12-1 बजीतिर यु आर सिटिङ इन द डाइनिङ टेबल इटिङ अलोन कस्तो हुन्छ कस्तो फिल हुन्छ काठमाडौँमा नेपालमा हामी त फ्यामिलीसँग त बसेर टेबलमा बसेर खान्छौँ आई युज लिटरली युज टु क्राई के यस्तो लाइफ हुँदैन बज्रोस् आइ एम नट गोइङ टु स्टे इन सिडनी भनेर अनि म त्यसो भएर अनि ब्याक भएँ अब बाहिर मान्छे गधा जस्तो घोटेर काम गर्यो अनि तिमीले बिर्सिन्छ कम्प्लिटली बिर्सिन्छ कि यु हेभ अ फ्यामिली यु हेभ यर लाइफ टाइम मनीको म्यानेजमेन्ट सिक्यो भने चाहिँ भोलि पर्सिसम्म चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट मेरो दिमागको घन्टी चाहिँ बलेको तर एकदमै लेट बलेको मेरो चाहिँ 35 मा So if you ask me how old I am, I'm 39 years old. And yoga is to be given the credit. Mero career it takes me to places. And I can go and work and earn any place in the world. Hi everyone, I'm Kritisha. And I am Aditya. And we are back with another episode. This is episode 19 with Cassie D. Hello. Hi. So Surya Pradhan, aka Cassie. She is a yoga instructor at Surya Wellness Centre, The Pump, American Members Association, and the Next Level Fitness and Gym. So she also takes personal classes, her focus being stretching, strengthening, and flexibility. Welcome to Dhikichyau, the podcast. Thank you guys. Thank you so much for having me in the platform. Thank you so much for being here, Ati. I just figured out your name is Suzanne. Susanna. When I asked someone, it was like such a cool name, Cassie. Yeah, I think like I should change my trainer's name to something else as well. Go for it. Right? That'd be interesting. Yeah. So how is life going? How has everything been? Oily. I'm more focused on towards my practice. More doing work with different places with different. I was only associated with studios. But now I'm working with gym, fitness, and private classes. Right. So yeah, life is being pretty hectic. Good. You have to be busy, Teto. Yeah. Right, time is money. Money is time. So we don't want to waste our time and our energy. I think like before we get into anything in specific, I think it'll be easier for all of us and our viewers to just like know your story, Anthony. Right. Just like your story in brief. Also our context, how we got to know each other. Yeah. I think pump to hami chineko. Yeah. Because like more classes lina aunदाखेरि and yoga classes then I was so excited ke and the class was like kya ramailo लाग्यो मलाई. I think one of the best classes yoga ko ma. Thank you so much. Yeah. So I really enjoyed it. Yeah. Before like I joined the Pump as a trainer, like she was my friend and like she used to tell me ke oh Cassie di भन्ने यस्तो भयो she's so nice, she's so and like that's really no, I was actually enjoying the class ke. Yeah. So I had to mention. And like I think on the first day I met her and like we started chatting on the first day. Mero auni din nei we started chatting and like that's how we got along. Yeah. So that's how we know each other. Yeah. So now we would want to talk about your journey, your story of how you started your yoga journey. My yoga journey? Yeah. So I basically started in 2017. So त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ I was in Sydney doing my studies and I have my family over there. I have my twin brother over there. So I was there for a few years, maybe 7 years. So I did my second bachelor course over there, business studies पनि गरे. पहिला चाहिँ म यहाँबाट काठमाडौँबाट जाँदाखेरि चाहिँ I went for hospitality studies. अब हाम्रो नेपालमा के छ ट्रेन्ड छ भन्दाखेरि सानैदेखि नै हामी अब आमा बाउले एकदम पुलपुलाएर राखेकोहरू हुन्छ, घरमा काम गर्नेहरू हुन्छ. सो अब त्यहाँ when you are leaving your country and going to some place else, अब you have to be like super rich not to work. तर आफ्नो pocket money को लागि चाहिँ you have to work. मैले काम गरे. So my education was funded by my parents. अनि कामहरू गरे अनि पछि hospitality भनेको तिम्रो त्यो hotel management को भयो. So के रे
6 महिना मैले गरेँ फाउन्डेसन कोर्स भन्ने हुन्छ फर्स्टमा हैन फाउन्डेसन कोर्स गरेँ एन्ड देन मलाई त्यो कोर्स गर्नै मन लागेन अब बेड बनाउने जब कि तिम्रो बेड अब त्यो कन्सेप्ट लिएर गएको हुन्छ नि त बिकज यु आर सो न्यू टु द थिङ तिम्रो बेड बनाउने खाना पकाउने सो हस्पिटालिटीमा यु हेभ टु लर्न एभ्रिथिङ फ्रम क्लिनिङ द बाथरुम टु मेकिङ अफ यर बेड हैन फ्रम कुकिङ एभ्रिथिङ सो आई थट टु माइसेल्फ न I'm not made for that भनेर and then I changed the course मैले business studies गरेँ so यही already मैले के अरे क्याम्पन कलेजको हो I'm a Campanite है त्यहाँ पढेको हो मैले अनि त्यहाँबाट गएँ उता फेरि business studies गरेँ and then it was what age did you like go to उता Sydney maybe in my 20s your 20s so after your +2 No, after my +2 मेरो ब्याचलर्स पनि मैले यही गरेको ब्याचलर्स सकेर पनि सेकेन्ड ब्याचलर्स गर्नु हजुर उता जानु भयो किनभने सेकेन्ड ब्याचलर्स गरेँ मैले त्यहाँ तर इट वाजन्ट लाइक राइट आफ्टर आई फिनिस्ड माई ब्याचलर्स के आफ्टर सर्टन इयर्स त्यसपछि म गएको न त युजुअली हाम्रो यहाँ नेपालीहरूले के गर्छ भन्दा कि 12 सक्ने बित्तिकै जाने कि ब्याचलर्स सक्ने बित्तिकै जाने त्यो थिएन मेरो चाहिँ त्यति बेला अलिकति हाउडे टाइप्सको पनि थिएँ टाइम वेस्ट गर्नुपर्ने घुम्न पर्ने त्यस्तोहरू खालको थिएँ क्या म चाहिँ एन्ड देन मेरो कोर्स सकेँ अनि पछि अब उता बस्ने बित्तिकै मान्छेहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि के अरे ग्रिन कार्ड लिने पिआर लिने अनि मेरो चाहिँ त्यो दिमागमा कहिले पनि आएन क्या अब बिहान 6 बजी निस्किने बेलुका घर पुग्दाखेरि 12 बज्ने बिकज आई अल्सो युज टु वर्क इन अ रेस्टुरेन्ट होइन के अरे इटालियन रेस्टुरेन्टमा सो आई वाज अल राउन्ड आई युज टु डु द बरिस्ता के अरे कफीहरू बनाउँथेँ एन्ड देन रन द टेबल सो बेसिकली आई वाज अ वेट्रेस आई अल्सो वर्क एज अ वेट्रेस सो खाना खाने टाइम हुन्थेन ट्रेनमा बसेर अब भन न बिहानै केरा खान पर्ने त्यस्तो चिसोमा होइन अनि लन्च खाने टाइम छैन फ्यामिलीमा टाइम छैन सो आई युज टु वर्क 7 days त्यहाँ पनि पहिल्यैदेखि नै एकदम 7 days अ विक मैले काम गर्थेँ त्यहाँ सो अनि त्यो रेस्टुरेन्ट पनि बेसीजनाको त होइन मेबी 80 क्यापेसिटी प्याक्स पिपलको मान्छेहरूको थियो सो म अनि मेरो ओनर चाहिँ हि वाज अ सेफ अनि उसको वाइफ चाहिँ सी युज टु ह्यान्डल क्या हामी 2-3 जनाले नै ह्यान्डल गर्थ्यो लाइक 80 पिपलको लागि सो इट वाज लाइक यस एक्सपिरियन्स पनि थियो जुठो भाँडा बोकेर त्यो उसमा किचनमा जाँदाखेरि फर्स्ट टाइम मैले त्यो जुठो भाँडा प्लेट उठाउँदाखेरि सो आई लिटरली क्राइड के किन हामीलाई त्यो बानी नै हुँदैन नि त सो बिस्तारी बिस्तारी when the tips came in then you get very happy you know what I mean सो त्यही भयो अनि पछि आई केम ब्याक हियर अनि घरमा बसेँ त्यसपछि मेरो दाइको साथी छ क्या उसितै मेरो दाइ इज इन्जिनियर सो ऊ पनि उसले पुतली सडकमा एउटा candy.com भने उसको चाहिँ कन्सल्टेन्सी इमिग्रेसन सर्भिसेस थियो क्या सो त्यहाँ चाहिँ अनि मलाई घरमै बस्दै काम आयो के ओके सुजी कम एन्ड हेल्प मी अराउन्ड सो त्यति बेला मैले फेरि 5 hours को आई युज टु गेट पेड 1500 सो दिस इज लाइक बेसी भएको छैन आई थिङ्क 7 years अगोको कुरा मात्रै हो सो 5 years ओन्ली आई युज टु वर्क तर त्यो त्यति बेला चाहिँ म योगामा एकदमै थिइनँ योगामा एकदमै थिइनँ तर आई युज टु बी भेरी हाई अन माई कार्डियोस जिमहरू गर्थेँ लिफ्टिङ लाइक हल्का वेट लिफ्टिङहरू गर्थेँ होइन अनि प्र्याक्टिस चाहिँ त्यहाँ थियो सो प्र्याक्टिस चाहिँ त्यहाँ थियो अनि त्यही हो त्यहाँबाट उता बस्ने चाहिँ मेरो कहिले पनि त्यो उनी भएन क्या लाइक अरूहरू जस्तै आई वान्टेड टु कम ब्याक किनभने फ्यामिली त्यो ऊ नै थिएन क्या क्लोजनेसै थिएन सो आई केम ब्याक अनि यहाँबाट काम गरेँ अनि फेरि त्यो काम गरेको पनि एकदमै भेरी मोनोटोनस भयो क्या सो या कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस भनेको चाहिँ लेट मी टक टु यु लिटल बिट अफ वाट आई युज टु डु सो स्किलफुल मान्छेहरूको लागि जो प्रोफेसनमा हुन्छ लाइक डक्टर नर्सेस प्रोफेसर्स टिचर्सहरू उनीहरूलाई चाहिँ पर्मनेन्ट रेसिडेन्टको लागि चाहिँ डकुमेन्टेसन बनाउँथ्यो सो आई युज टु लिटरली फिल अप द फर्म्स फर देम अनि ड्युरिङ अ सर्टन कोर्स अफ टाइम चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्यानाडाको क्युबेक भन्ने स्टेटको ऊ पाउँथ्यो पर्मनेन्ट रेसिडेन्ट पाउँथ्यो सो त्यसमा काम गर्थेँ अप्लाई गर्नलाई युज अप्लाई गर्नुको डकुमेन्टेसन जस्तै अब तपाईँहरूले भिसा अप्लाई गर्नुको लागि ऊ गर्दैन फर्महरू भर्दैन हामीले चाहिँ त्यो काम गर्ने सो माई वर्क वाज बेसिकली मान्छेहरूलाई चाहिँ अलि मोनोपोली गरेर मतलब अब यु आर स्किलफुल यु क्यान वर्क आउट भनेर अनि
मान्छेलाई लिएर आउने सो इफ यु कम टु मी यु ओपन अ फाइल विथ मी सो मेरो स्यालेरीबाट एक्स्ट्रा चाहिँ आई युज टु गेट $50 को त्यस्तो थियो क्या सो त्यसरी मैले बिस्तारै स्टार्टेड the more people you can send out the more money you get more people you enroll you more you get according to the file के अनि त्यो काम पनि मैले अनि बिस्तारै मैले सोच्दै गरेँ अनि के अरे अलि मोनोटोनस हुन थाल्यो सो कन्सल्टेन्सी सर्भिसेसमा के हुन्छ भने गुन्डाहरू आउने पुलिसहरू आउने खुकुरीहरू लिएर आउने बन्दुकहरू लिएर आउने त्यस्तो थियो सो लिटरली त्यहाँ फाइट हुने क्या अब बिकज तिम्रो पैसा अब सर्टन अमाउन्ट अफ मनी तिमीले राख्नुपर्छ ब्याङ्कमा अनि हामी नेपाली मान्छेहरूको के छ भने हामीसँग पेसेन्सै छैन नि त अब तिम्रो पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट भनेको अहिलेको अहिले हुने होइन नि यु हेभ टु वेट इट्स नट लाइक योर स्टुडेन्ट भिसाको लागि फाइल गरेको जस्तो त होइन नि त सो हामीले मेरो अफिसले मैले होइन मेरो अफिसले चाहिँ सर्टन अमाउन्ट अफ मनी लिने अनि ब्याङ्कमा राख्थ्यो अब त्यो उनीहरूको त्यो प्रोसेस हुनु पर्यो उताको गभर्मेन्टले पनि त तिमीलाई त ग्रिन कार्ड ग्रिन लाइट त दिन पर्यो सिग्नल दिनु पर्यो नि त सो अनि मान्छेहरूको त्यो पेसेन्स लेभल नै नहुने अनि गुन्डाहरू लिएर आउने खुकुरी लिएर आउने त्यहाँ मेरो बस त्यो उहरूसँग फाइट हुने उनीहरूलाई झगडामा त्यो उ गर्नु पर्दाखेरि सो तिम्रो सेक्युरिटी लेभल वाज नट देयर के बुझ्यौ नि अब गन र खुकुरी लिएर आउने बित्तिकै कुन चाहिँ मान्छे चाहिँ तर्सिँदैन भन न अभियसली सो त्यो काम पनि भएन अनि देन बिस्तारै अनि अब म पहिलादेखि नै लाजिनपाट बसिरहेको हो आई बिन लिभिङ देयर फर 39 years भइसक्यो होइन सो इफ यु आस्क मी हाउ ओल्ड आई एम 39 years old एन्ड योगा इज टु बी गिभन द क्रेडिट सो त्यति बेला नै अनि म जिममा जाँदाखेरि चाहिँ यो सूर्य वेलनेस भन्ने खोलेको थियो त्यहाँ सो अन द वे इट्स अन द वे टु माई हाउस अनि यसो हेरेँ योगा पनि रहेछ भनेर भनेको थिएँ सो वेन आई वाज एउटा पार्ट चाहिँ मैले बिर्सेछु है सो वेन आई वाज इन अस्ट्रेलिया मेरो दाइहरूसित यो के अरे क्याम्पिङहरू गर्न जाँदाखेरि बच्चाहरूसँग खेल्दाखेरि क्रिकेट खेल्दाखेरि चाहिँ सो आई ट्विस्टेड माई एङ्कल एन्ड टोर अफ माई लेफ्ट साइडको लिगामेन्ट टोर गरेर चाहिँ आई ह्याड टु बी बेड वेन आई वाज अ स्टुडेन्ट ब्याक इन सिडनी है अनि त्यति बेला अनि अब घरमा बस्दाखेरि अब स्कुल कलेज जान सक्दैन घरमै बसिरहनु पर्ने होइन सो युट्युब हेरिरहँदाखेरि सो देयर वाज दिस योगाको सेन्सेसन उसलाई म एकदमै मान्छु हर नेम इज किनो म्याग्रेगर सी युज टु बी अ ड्रग एडिक्ट जसले चाहिँ आफ्नो लाइफलाई कम्प्लिटली चेन्ज गर्यो सो आई टेक हर एज माई बिग मोटिभेसन एन्ड उसबाट इन्सपायर भएको सो खुट्टा त्यस्तो भयो अनि मेरो फर्स्ट ट्राई योगाको फर्स्ट ट्राई आसना पोस्चर भनौँ न आई स्टार्टेड डुइङ हेड स्ट्यान्ड ओके सो आई लर्न अन माई ओन घर बसी बसी सो आई केम ब्याक अनि त्यसपछि अब अनि 6 monthsम्म चाहिँ यु हेभ टु डु द रेस्ट किनभने तिम्रो खुट्टाहरू चलाउनु मिल्दैन भनेर सो फ्रम सिडनी टु म यहाँ आएर चाहिँ अन्त मेरो वाज दैट द रिजन व्हाई यु केम ब्याक No? That was also one of the reason. अनि त्योभन्दा अगाडि नै मैले अब कति मैले स्ट्रगल गरिसकेँ स्ट्रगल मतलब अब काम गर्न पर्ने ट्राभल गर्न पर्ने फ्यामिली लाइफ नहुने खाँदाखेरि एक्लै 12-1 बजीतिर यु आर सिटिङ इन द डाइनिङ टेबल इटिङ अलोन कस्तो हुन्छ कस्तो फिल हुन्छ जबकि यु आर काठमाडौँमा नेपालमा हामी त फ्यामिलीसँग त बसेर टेबलमा बसेर खान्छौँ आई लिटरली युज टु क्राई के यस्तो लाइफ हुँदैन बज्रोस् आइ एम नट गोइङ टु स्टे इन सिडनी भनेर अनि म त्यसो भएर अनि ब्याक भएँ आफ्टर फ्यु मन्थ्स चाहिँ अन्त मलाई यो के अरे इमिग्रेसन कन्सल्टेन्सी सर्भिसेसको काम पाएँ त्यसपछि फेरि एन्ड देन आई चेन्ज त्यो योगामा गएँ योगामा आई वाज मेम्बर ओभर देयर सो सूर्य वेलनेसको म पहिला मेम्बर हो अनि त्यहाँ एउटा बहिनी थियो सुनिता भन्ने सो सुनिता भन्ने बहिनी चाहिँ सी इज लाइक इन द रिसेप्सन एरिया एन्ड देन सी सॉ मी सी सॉ पोटेन्सियल इन मी अनि त्यति तपाईँ चाहिँ किन टाइम वेस्ट गरिरहनु भएको तपाईँ आई थिङ्क यु सुड गो एन्ड कोर्स गर्नुपर्छ भनेर उसले खोजिदिएको यो सो आई डिड माई फर्स्ट सर्टिफिकेसन फ्रम नेपाल योगा एकाडेमी विच इज इन नगरकोट लेड बाई डाक्टर चिन्तामणि गौतम उसको चाहिँ 18 years अबभ धेरै भइसक्यो उसको चाहिँ प्र्याक्टिस सो त्यहाँ गएँ सो आई गट माई फर्स्ट सर्टिफिकेसन 2017 को मेमा ओके त्यहाँबाट गरेँ कोर्स गरेँ 1 महिनाको कोर्स सो 1 महिनाको कोर्स इज लाइक 28 days कोर्स 200 hours and it is 200 hours course so they call it TTC teachers training course किन त YTC भन्छ yoga teachers training course भनेर भन्छ क्या so I did my first course there अनि पछि and then मेमा मैले मेरो सर्टिफिकेसन लिएँ मे अनि जुन by the end of June त I started teaching
So it was basically my hobby turned into my career until now. So it's been a very beautiful journey. Yeah. And then त्यो सकिसकेपछि चाहिँ अनि 2019 मा so नेपाल योगा एकाडेमीमा चाहिँ तिमीले पहिला बेस सिक्छ क्या अब जस्तै पहिला हामी स्कुल पढ्छौँ त्यसपछि 12 जान्छौँ त्यसपछि ब्याचलर्स त्यसपछि तिमीले के गर्ने भने स्पेशलाइज गर्छ नि त 12 सकेपछि केमा स्पेशलाइज गर्ने भने गर्छ नि त सो फर्स्ट कोर्स चाहिँ मैले क्लासिकल हाटा भनेको सानाटान योगा हो विच इज क्लासिकल इट कम्प्राइजेस अफ एभ्रिथिङ के हाटा योगा भयो विन्यासा फ्लो भयो अष्टाङ्गको अलिअलि हुन्छ सो मैले पढ्दाखेरि चाहिँ इट वाज लाइक 84 आसनास अहिले चेन्ज भएर इट हेज कम अप टु 108 भएको छ सो 84 आसनासहरू गरेँ अनि त्यो सिकेपछि चाहिँ आई वान्टेड टु टेक अ ब्रेक अब जस्तै अब तिमीले केही सर्टिफिकेसन लिने बित्तिकै एकैचोटि तिमीले कि स्टुडियो खोल्ने कि न त म टिचर्स ट्रेनिङमा उ गरेर आफ्नै त्यो लाइन हुँदैन क्या यु हेभ टु टेक एक्सपिरियन्स के पेसेन्स हुनु पर्यो त्यो कामलाई बुझ्नु पर्यो हाउ इट वर्क्स आउट भनेर हेर्नु पर्यो सो एक वर्ष चाहिँ मैले आफ्नो कामलाई पुरा ध्यान दिएँ So you practiced on your own? No, I started teaching. Okay. So there is a difference between you being a teacher and an instructor. So I am a teacher and an instructor. अहिलेको लागि चाहिँ पहिला त्यति बेला I was just an instructor. Instructor is a person who just instructs you. So teacher पढ्नको लागि पनि you have to be certified हुनुपर्छ जुन चाहिँ मैले सूर्यमा गएर गरेँ टिचर्स ट्रेनिङ कोर्स पनि गरेको छु एन्ड देन एक वर्षपछि चाहिँ अन्त मैले 2019 मा होला मेरो प्र्याक्टिस एक वर्ष डेढ वर्ष जस्तो प्र्याक्टिस गरेपछि चाहिँ नाउ आई वान्ट टु स्पेसलाइज अब मेरो पोटेन्सियल के रहेछ भनेर मैले एन्ड देन आई वेन्ट इन्टु अष्टाङ्गा विन्यासा प्राइमेरी सिरिजमा सो अष्टाङ्गाको दुईवटा छ प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी अब सेकेन्डरी चाहिँ इज ड्यू छ गर्नको लागि So it has been a very beautiful journey. There you go. So you basically focused on your basics and then started specializing. Yeah. Nice. Well, I want to go back in time into like your life in Australia. Yeah. Like, did you live alone there? No. I've already said to you, मेरो चाहिँ twins छ. Twins is a person who मेरो दाइ चाहिँ म भन्दा 5 मिनेटले मात्रै ठुलो. Okay. So I don't call him Dai, but he's my twins. So he has a house there. He has a family there. Did you guys go together? He was No. He's been there for more than 20 years. He's like perfectly settled bhayपछि and then I went there. So for my students, मेरो दाइ पनि he struggled as a student भएर गयो and then राम्ररी पढ्यो उले in a very good university. When you were doing your bachelor's here, did he go out? Titipela? Who? What time did you guys separate? Like when did he go त्यहाँ चाहिँ Australia चाहिँ your brother 2007 कि 9 मा हो I don't remember. And you went much later. Yeah, later. Okay. He went उ त पहिला नै कति धेरै अगाडि गएको हुन्छ 12 सिधा जानुभयो उनीहरु हैन उ ब्याचलर्स सकेर गएको that means like bachelors you both finished your bachelors here. Yeah, we both. उले चाहिँ यता पुलचोक इन्जिनियरिङ बाट गरेको उ र उसको वाइफले. Alright. So my dad is like a mechanical engineer. मेरो भाउजू चाहिँ उ engineer हो. So उहाँहरु bachelor's सकाउनु भएर they went and a few years later so you joined them. After very धेरै years पछि I went. Okay. So was that a motivation for you to go बाहिर? Because I think त्यति बेला त त्यो ट्रेन्ड एकदम धेरै ट्रेन्ड थियो बाहिर जाने चाहिँ बाहिर जाने भन्ने खासरी आई ट्राइड अप्लाइड फर लन्डनको चाहिँ मेरो भिसा आएन त्यति बेला मेरो दिदी पनि उता मिडल सेक्स युनिभर्सिटीमा पढेको हो सो आई ट्राइड टु लर्न राइट आफ्टर आई फिनिश माई 12 लन्डनमा ट्राई गरेँ पहिला त ब्याचलर सक गरेपछि मात्रै म तँलाई भिसा दिन्छु भने मलाई त्यहाँ भिसा दिने मान्छेले एन्ड देन ल यहीँ पढ्छु भनेर अन्त यहाँ पढेर एन्ड देन मेरो लन्डन जाने सपना चाहिँ अन्त बाई भयो दाइ त अलरेडी सेटल भइसकेको थियो नि त अस्ट्रेलियामा सो आई वेन्ट देयर हजुरले यहाँ ब्याचलर सिधाउनु भएपछि हाउ लाइक ब्याचलर सिधाएको कति पछि जानुभयो उता 3 years नो धेरै पछि हुने होला So हजुरले bachelor's maybe 3-4 years. Yeah. Bachelor सिधाको 3-4 years पछि then you went for your second bachelor's there. Yeah. All right. मेरो दाइ चाहिँ अब if you are calculating like how like she is उ पहिला नै सेटल भयो भन्दाखेरि he is a very good student.
So he like उ चाहिँ jump गर्दै पढेको okay. Okay. So basically, he finished bachelor's before you did. Yeah, he finished it quite before than me. Okay, that makes sense. Yeah. Then त्यहाँ गएर चाहिँ did you guys stay together कि हजुर छुट्टै उसमा बस्नु? No, I stayed with my brother and my बाउजू. Okay. But his like family. life must be so busy, you guys can't even like meet and have dinner Yeah, together. because I used to get out of the house at early in the morning. 6 a.m. And by the time I used to get 12 midnight ma aunदाखेरि they would be sleeping. Right. So hardly एकदम meet हुन्थ्यो के. Because I'm like always working also. अनि उ पनि work गर्थ्यो अनि Saturday पनि म work गर्ने भएको भएर चाहिँ you know. Right. अब भेट्न त भेट्थ्यो नभेट्ने नदेख्ने भन्ने त होइन हैन. Weekends मा त भेट्थ्यो. Weekdays मा चाहिँ it was like very rarely के. म आउँदा उनीहरु सुतिसकेका हुन्छ. I think like life in a city like that, you just like earn for the week and spend for the weekends and then like go on in the same loop. तर नेपालीहरुले त्यसरी like earn for the week and then weekend मा spend गर्ने भने हामीले नेपालीहरुको त्यति बेला भर्खर यहाँ as a यहाँबाट स्टुडेन्ट अनि त्यहाँ तिमी डलर कमाउने हुँदाखेरि त्यो कन्सेप्टै डिफरेन्ट हुन्छ क्या भन्नाले तिमी अब यहाँ एक त तिमीले कमाएको पनि हुँदैन तिमी त्यहाँ गएपछि डलर गर्ने बित्तिकै तिमीले क्याल्कुलेट गर्न थाल्छ क्या $10 into कति नेपाली पैसामा क्याल्कुलेट गर्छ अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अनि तिमीले टाइम किन नपाएको भन्दाखेरि चाहिँ बिकज यु आर क्याल्कुलेटिङ के राइट सो त्यो घण्टामा मैले $25 कमाउँथे टिप्स एक्सक्लुडेड टिप्स अलग्गै दिन्थे हामीलाई हैन त्यो पनि उहरुले त्यहाँ आउने कस्टमर्सहरुले दिन्थे हामीलाई सो त्यो टिप्सको लोभमा त्यो आवरली यो लोभमा चाहिँ एन्ड देन यु स्टार्ट वर्किङ अनि तिमीले बिर्सिन्छ कम्प्लिटली बिर्सिन्छ कि यु हेभ अ फ्यामिली यु हेभ योर लाइफ राइट हो पछि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मलाई पछि रियलाइज भएर मलाई बस्न मन नलागेको न त आई कुड हेभ अप्लाइड फर पिआर दाइकोबाट पनि अस्ट्रेलियामा चाहिँ त्यति बेला के ट्रेन्ड थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले पढेको म यहाँबाट पढेको पहिला चाहिँ म उतै जान्छु म उतै पढ्छु अब उता के पिआर लिन्छु त्यहाँ बस्छु भन्ने धारणाले नै गएको विच एभ्रीबडी डज नट जस्ट मी हैन अनि त्यही हो अब काम गर्यो आवरली 1 घण्टामा 25 भनेपछि 8 घण्टा भनेपछि एन्ड देन यो तिम्रो दिमाग क्याल्कुलेट गर्न थाल्छ तिम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स तिमीले सेभ गर्न थाल्छ अब त्यति बेला आई वाज यङ भेरी नाइभ जे चिज जे नयाँ फ्यासन छ त्यो चाहियो अब के अरे एजुकेसनको पैसा तिर्न पर्दैन सो इट्स जस्ट वाज फ्यासन इटिङ आउट गोइङ आउट त्यस्तो क्या राइट सो त्यही लाइक हामीले योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा पनि वी टक्ड अबाउट लाइक हुन्छ नि वाट नेक्स्ट भन्ने एउटा क्वेसनको उ गरिरहेको थियो क्या अनि आई थिङ्क लाइक हुन्छ नि वी अलवेज इन द्याट चेस अफ लाइक मनी हुन्छ नि यो गरेपछि चाहिँ यो किन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ म खुसी हुन्छु हुन्छ नि यो गरेपछि यो हुन्छ त्यसपछि म खुसी हुन्छु इट्स अलवेज देयर के एन्ड यु चेसिङ द्याट एन्ड बिकम्स अ लुप हुन्छ नि तर त्यो पनि फेरि द्याट कम्स विथ योर एज अल्सो तिम्रो त्यति बेला आई वाज लाइक इन माई 20s आई वाज भेरी यङ होइन अब त्यो चिज आज अहिले आएर एकदमै चेन्ज छ क्या त्यति बेला घुम्न पर्ने खान पर्ने नयाँ ट्रेन्ड गर्न पर्ने अब अहिले आएर त इट्स लाइक जस्ट रेस्ट यु वर्क तिम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स एउटा ढक्क बनाऊ अनि पुट यर मनी इन द एफडी फिक्स डिपोजिट वाइ भोलि पर्सि तिम्रो सिक्योरिटीको लागि त्यो हो क्या त्यसरी सोच्छ क्या So looking back at that, like, do you think you would do anything differently? अहिले सोच्दाखेरि म लाइक त्यति बेला मैले यसो गरेको थिएँ I should have done this खाली लाग्छ No, I don't have any regrets. Life went with the flow. I enjoyed every bit of it. त्यही हो I just didn't want it to stay there. I wanted to come back to my country, be with my parents, be with my family because पैसा कमाउने भन्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ लाइक मोर टु बी टुगेदर विथ माई फ्यामिली भयो क्या विथ माई फ्रेन्ड्स भयो जुन चाहिँ मैले बाहिर देख्दै देखिनँ अब बाहिर मान्छे गधा जस्तो घोटेर काम गरेको गर्यो अन्त के भयो के नै के पैसा कमाएर पनि नेभर ह्याप्पी घर किन्यो मोर्गेजमा छ भनेपछि हाउ लङ दे ह्याभ टु गो भन न त्यो भन्दा त हाम्रो लाइफ इज इट्स भेरी गुड घर किन्यो गाडी किन्यो सबै मोर्गेजमा झन् काम गरे त्यसपछि एटलिस्ट हामी नेपालीहरूको चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ टु बाई अ हाउस किन रेडिमेड घर भइहाल्यो वी डोन्ट ह्याभ टु पे फर मोर्गेज होइन इट्स जस्ट द्याट यु अर्न you utilize your time in a very wise way, be disciplined, be respectful to people who respects you. Respect लिने र दिने भन्ने पनि
आदान प्रदान हुन्छ अब मैले रेस्पेक्ट दिएँ अरूले दिएन भने त इट डजन्ट वर्क लाइक द्याट नि त सो अहिले चाहिँ अब मलाई चाहिँ लाइक हाम्रो नेपाली कल्चरमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ वी आर क्लोज हाम्रो कल्चर छ हैन हाम्रो ट्रेन्ड छ हामी वी गो अकर्डिङ टु द्याट जुन चाहिँ बाहिर विदेशमा छँदै छैन क्या त्यो भयो मलाई चाहिँ What do you mean by that? अलिकति एक्सप्लेन what do you mean like we close and जुन चाहिँ बाहिर विदेशमा छैन भन्नाले अब जस्तै काठमाडौँमा त हाम्रो माघ मङ्सिर माघे सङ्क्रान्ति केही न केही फेस्टिभल भइरहेको हुन्छ आफ्नो फ्यामिलीलाई भेटि नै रहेको हुन्छ नि त त्यो त तिम्रो छँदै छैन ए सोशल मम्मीहरूले फोन गरे आज माघे सङ्क्रान्ति खायो भन्दा ए हो र रातिको 12 बजे ए हो र खाएन वाट यु बी स्याड ला गरेन तिमी बच्चादेखिको जुन चाहिँ गरिरहेको थियो तिमीले गर्न नपाउँदा कस्तो यु विल देयर आर सम पिपल हु विल यस एक्ज्याक्ट द्याट्स द वर्ड लेफ्ट आउट देयर आर सम पिपल म नयाँ देशमा आएँ मेरो नयाँ ऊ भयो म चेन्ज हुन्छु न्यू कन्ट्री न्यू मी उनीहरूले कति चिज सेक्रिफाइस गरिरहेछ भन्ने त त्यही भएर त पर्सनमा डिफर गर्छ त मान्छे जो बाहिर विदेशमा बस्छ कि फ्यामिलीको लागि बस्छ कि दे वान्ट चेन्ज कि दे वान्ट टु बी आउट अफ देयर फ्यामिली राइट सबैको त्यो कन्टेक्स्ट हुँदैन भन्नु मात्रै खोजेको मैले चाहिँ आई एम लाइक मोर क्लोज विथ माई फ्यामिली विथ माई फ्रेन्ड्स होइन त्यही भएर आई वान्टेड टु हेभ द्याट क्लोजनेस स्टिल इन्ट्याक्ट अब म अहिले पनि जान्छु यो कोभिडले गर्दा यो लास्ट इयर म जान पाइनँ द्याट एभ्री इयर बिकज आई बिन देयर फर अ वाइल सो टुरिस्ट भिसा अप्लाई गर्दै चाहिँ आई गो देयर Okay. 3 months I stay in so December, January, February I stay in Sydney and then come back and then 9 महिना काम गर्यो सेभ गर्यो त्यहाँ गयो मोज गरे आयो that is how the life is. So your dai is there, dai and family is there. My dai बाउजू अनि एउटा छोरा एउटा छोरी अनि mom dad चाहिँ यता so like mom dad यता mom dad पनि like उनीहरु पनि गइरहन्छ आउने जाने भइरहन्छ. Okay. Yeah, that's interesting. Yeah, तपाईँको स्टोरीमा चाहिँ I think that's the difference because you have that connection with your family and the people that you have भनौँ न यता नै like you have that connection that's why because I think most of the people who go out is because they're frustrated with the society here okay तर बाहिर frustrated with the society यहाँ भन्यो हैन त्यहाँ गएर कति frustration छ you have to start from the scratch you know what I mean तिमीलाई who's going to help you तिमीलाई यहाँ केही भइहाल्यो नि खुट्टा भाँच्यो कि वाट एभर भयो भने त मम्मी मेरो खुट्टा भाँच्यो डाडा त्यहाँ कसलाई भन्ने केही भयो भने के गर्ने हेल्थ इन्सुरेन्स एन्ड वेन यु आर इन अ स्टुडेन्ट भिसामा म जहाँ जाँदाखेरि सो एभ्री डक्टर भिजिट वाज लाइक $80 किन हाम्रो हेल्थ इन्सुरेन्स कभरेज हुँदैन त्यो 4 घण्टा भयो नि त 4 घण्टा भयो त्यही दिमाग हुन्थ्यो क्या त्यही दिमाग अनि यु ट्राई नट टु फल सिक जिपीकोमा जाँदाखेरि जेनरल फिजिसियनको जम्मा जाँदाखेरि यु हेभ टु स्पेन्ड लाइक $70 to $80 That's just GP फेरि त्यसपछि अझै के भयो भने स्पेशलिस्ट केही भयो भने अनि दबाई किन्नु पर्यो सो द्याट इज नट कभर्ड बाई स्टुडेन्ट तिम्रो स्टुडेन्ट जुन चाहिँ स्टुडेन्ट भिसामा जान्छ कभर्डै हुँदैन यु हेभ टु डु इट बाई योरसेल्फ अनि वर्किङ आवर्स ओन्ली 20 hours a week unless and until you are doing that cash in hand illegal भनेको चाहिँ cash in hand हो where they'll pay you only $10 hourly प्लस लाइक हुन्छ नि अब यहाँबाट मैले कति स्टोरिजहरू सुनेको छु कि नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू दे गो देयर अनि लाइक हुन्छ नि उनीहरूको आफ्नो लागि पे गर्नु पऱ्यो प्लस दे हेभ टु सेन्ड मनी ब्याक होइन सो एक त दे वर्क ओभर टाइम त्यसको माथि दे वर्क बिलो द मिनिमम वेज के दे आर ह्याप्पी विथ द्याट तर पछि के हुन्छ भने फर द टाइमिङ दे आर ह्याप्पी तर देयर आर सो मेनी केसेस देयर आर सो मेनी अफ माई फ्रेन्ड्स पछि डिप्रेसनमा हुन्छ किनभने फर्स्ट तिम्रो इनिसियल किनभने कलेजले माग्दाखेरि पनि 6 months तिम्रो पैसाको त्यहाँ राख भनेर भन्छ आफ्टर 6 months त तिम्रो पेरेन्ट्स कि एकदमै अरबपति खरबपति हुनु पर्यो त्यो तिर्नको लागि अब 6 months हाम्रो तिमीहरूको पनि आइएम स्योर तिमीहरूको पनि साथीहरू गर्दाखेरि वी आर वर्किङ वी आर डुइङ घरबाट पैसा पठाउँदैन सो भन न अब ऋण लिएर गएको हुन्छ कति फ्रस्ट्रेसन कति डिप्रेसन हुन्छ त्यहाँ क्या सबै अब $10 मा कमाएर कतिसम्म कहिलेसम्म कमाएर गर्ने के सो मलाई चाहिँ त्यस्तो दुःख गर्न चाहिँ मन थिएन सो आई केम ब्याक अनि मेरो हबीलाई चाहिँ मैले करियरमा चेन्ज गरेँ विच इज ब्युटिफुल आई थिङ्क Yeah, coming back to your hobby, like there are people who say you should never, you know, you should never start monetizing your hobby.
What do you Can you explain what do you mean by like there are people who say like if you have a hobby like never make money out of it once again. So what do you have to say to that? अब मेरो hobby which was yoga which turned into career म चाहिँ त्यो वेमा लिदिन किनभने my work मेरो जुन चाहिँ म into जुन चाहिँ career-मा छु मेरो career-ले it takes me to places and I can go and work and earn any place in the world. Right. I think it depends like what kind of work you are doing too. Yeah. So I travel with my work. I also work. I also get paid. You know what I mean? The sweet spot. Well, I think there's like a flip side to both of that. Like I know, like do what you love doing, and you wouldn't work a single day in your life. You know, it's the same thing. Because I also like started working as a trainer. It's been 2 months or so. But then I've been training like, I don't know, for the past 5, 6, 7 years. And it's always been a huge part of my life. I practically used to live in the gym. I like work in the gym, practically live in the gym. So obviously like, you travel with your work. When I am here, I travel with this. I can go anywhere and like kind of teach people. So can you? And kind of confidence. धेरै कन्फिडेन्स आउँछ नि त्यसमा अहिले तिमीलाई यु जस्ट सेड के अरे 2 महिना भयो मैले एज अ उ गरेको पहिलादेखि नै गर्थ्यो तर तिमीले 2 मन्थ्स मात्रै त भयो अहिले लाइक टिच गर्न थालेको सो क्यान यु सी द ट्रान्जेक्सन ओभर देयर लाइक तिम्रो पहिला तिमी कस्तो थियो अहिले कस्तो भयो तिम्रो कन्फिडेन्स लेभल कस्तो भयो from learning to teaching you feel very nice at the end of the day आफ्नो satisfied exactly मलाई चाहिँ अहिले लाइक आफ्नो काम पनि हुन्छ नि कस लाइक अब जस्ट लाइक सी सेड के एउटा स्किल बेस्ड हो उहाँको नि एउटा स्किल बेस्ड हो मेरो पनि एउटा स्किल बेस्ड वर्क हो नि त and that does not require any tools or anything so I can go anywhere and share my skill and like make a living out of it and that but then those skills ko lagi pani you work for it exactly right. It doesn't come just like that exactly kati mehnat garnu parcha you have to put yourself there you have to hurt yourself injuries haru ta aba chhodiyo kati huncha just like physical नै भयो like तपाईहरु म ट्रेन गर्न थाले भर्खर 2-3 महिना भयो but then like मैले आफैले गरिरहेको त वर्षौं भइसक्यो नि त ट्रेन गराउन थाले ट्रेन गराउन थाले त भर्खर 2-3 महिना भयो मैले आफैले लाइक हुन्छ नि because I've made all the mistakes possible and like corrected them and like no you can now like pinpoint people and do you think like मैले पहिलेदेखि स्टार्ट गर्न पर्ने जस्तो लाग्छ not really पहिलेदेखि स्टार्ट गर्नु पर्ने जस्तो त लाग्दैन हैन I think like पहिले पनि I had a lot of learning to do अहिले पनि I have a lot of learning to do but then पहिले चाहिँ I was involved in other कुराहरु पनि त्यो भएर I think this is like the perfect time for me पनि लाग्छ के to start so you're also basically enjoying like what I said exactly I'm enjoying the process I'm enjoying of the life. Process of life and everything just learning and teaching we always learn yes we always learn every day is a learning day for each and every of us right so there is two sides to things always हैन अनि हाम्रो यो एजमा पुगेपछि चाहिँ at the age of like the bachelor's there was when you were kind of lost you were just like traveling and यो गरौँ त्यो गरौँ that's how you ended up in Sydney and you एउटा पोइन्टमा पुगेपछि you figured out that's not what you want and you came back नि हैन I figured out very late exactly I figured out 35 when I was 35 त्यही त that you didn't want the life you were leading no like Sydney, I would say now is the high time that I really be serious towards my life I cannot be like हुलिगनहरु जस्तो भएर यता उता टाइम वेस्ट गर्ने थिएन until the age of 34 I was like wandering off घुम्ने अलिकति केटा नेचरको के केटा नेचर मतलब बाल दिने हैन घुम्न जान पर्ने आमा बाउलाई दुःख दिने त्यस्तो खालको थियो so what changed you 35 मा चाहिँ I started मैले भने नि मेरो यो के रे म काठमाडौँमा आइसकेपछि सिडनीबाट आएपछि चाहिँ मैले फ्यामिलीको भ्याल्यु एक त मैले बुझेँ हाम्रो आमा बाउले मेहनत गरेर हामीलाई पढाएको हुर्काएको आफूले स्याक्रिफाइस गरेर हामीलाई हाम्रो निड्सहरू पुर्याएको अनि आफूले काम गरेँ नि त मैले त्यति बेला 5 घण्टाको 1500 रुपैयाँ कमाउँथेँ हैन
अनि प्लस अब त्यो फर्म खोल्दाखेरि $50 त त्यो त डिफ्रेन्ट भइहाल्यो सो अन्त त्यो अनि त्यो त्यति बेला अनि म कन्सल्टेन्सीमा काम गर्दाखेरि पनि मैले भने नि गन लिएर आउँथ्यो खुकुरीहरू लिएर आउँथ्यो त्यहाँबाट पनि मलाई अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई मेरो लाइफको एकदमै माया लाग्नु थाल्यो न आई हेभ टु के अरे त्यहाँबाट चाहिँ अब लाइक सेल्फ लभ सेल्फ हिलिङ भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै योगा जिम जाँदाखेरि योगा त्यो सूर्य वेलनेस देखेँ भने नि त्यहाँबाट चाहिँ अब बिस्तारै अब देयर आर सो मेनी पिपल डिफ्रेन्ट कुरा भन्छ तर कतिवटा मान्छे चाहिँ इट जस्ट क्लिक्स विथ यु त्यो एनर्जी क्लिक्स हुन्छ भन्ने तपाईँहरूले कुरा त्यो आई डोन्ट नो इफ यु यङ जेनेरेसन यु बिलिभ इन द्याट अर नट होइन तर त्यति बेला मलाई क्लिक भयो दे आर फ्यु अफ द इन्स्ट्रक्टर्स मेरो गुरुहरू जो चाहिँ सूर्यमा काम गर्नुहुन्छ हु ह्यापन्स टु बी माई को वर्कर्स नाउ उनीहरूकोबाट मैले सिकेँ ओके टाइम भनेको चाहिँ हामीले डिसिप्लिनमा हामी बसेर रेस्पेक्ट गर्यो भने टाइम मनीको म्यानेजमेन्ट सिक्यो भने चाहिँ भोलि पर्सिसम्म चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट मेरो दिमागको घन्टी चाहिँ बलेको तर एकदमै लेट बलेको मेरो चाहिँ 35 मा म एउटा यो सेल्फ लभको एउटा कुरा याद आइहाल्यो त्यो भन्छ नि देन विल गो ब्याक है सेल्फ लभ चाहिँ आई थिङ्क मोस्ट पिपल थिङ्क भने सेल्फ लभ इज स्पर्ज स्पेन्ड गर्ने अब फर सम पिपल हुन्छ नि शपिङ फर देम सेल्फ इज सेल्फ लभ हुन्छ नि अलराइट फर सम पिपल गोइङ लाइक स्पा डे इज सेल्फ लभ होइन बट देन लाइक एक्चुअल सेल्फ लभ एन्ड त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स अनि त्यो बिल्ड गर्नुपर्छ क्या एक दिनमा हुने कुरा होइन क्या अनि द्याट टेक्स डिसिप्लिन जस्तो लाग्छ क्या द्याट टेक्स अभ्यास प्र्याक्टिस एक्ज्याक्टली डिसिप्लिन टु लभ योरसेल्फ यस कसरी भन्नाले ब्रो गोइङ टु द जिम एभ्री डे हुन्छ नि मेकिङ एन एफर्ट टु लर्न एभ्री डे हुन्छ नि त्यो लाइक द्याट इज एन एटिट्युड द्याट हेज टु बी बिल्ड के राइट एक दिन तिमी स्पा गएर यु गोना फिल लाइक गुड बट देन लाइक द्याट इज नट सेल्फ डिसिप्लिन के द्याट इज नट सेल्फ लभ सेल्फ लभ कम्स विथ डिसिप्लिन इट्स लाइक doing small things for yourself every single day. Yeah man, self love comes with a lot of discipline and a lot of work. That's right man. तपाईले पनि त्यो एकै दिनमा अब हुन्छ नि you realize one thing तर एकै दिनमा हुने कुरा हैन हैन takes years के months and years हुन्छ नि and then when you go to certain practices अब जस्तै मैले भने अघि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ नि नेपाली योगामा जाँदाखेरि त्यो प्र्याक्टिसहरु तपाईहरुलाई सिकाउँछ के त्यो सिकाउँछ भन्छ अब जस्तै अब योगामा जाने मान्छेहरुलाई चाहिँ माछा मासुहरु नखाऊ भनेर भन्छ किनभने त्यो खाँदाखेरि चाहिँ तपाईको स्पेशली मीटहरु खाँदाखेरि चाहिँ तपाईको बडी हेभी हुन्छ हैन अनि तपाईले मीट खाइराछ अब मानिलिनुस् तपाईले चिकन खाइरानु भएको छ भने जब त्यो चिकनलाई काट्दाखेरि उ त डराइराको हुन्छ नि त्यो डर त्यो त्रास चाहिँ त्यो फुडमा बस्छ अनि व्हेन वी कन्ज्युम इट अनि हाम्रोमा त्यही हुन्छ के लाइक त्यही एजिटेसन एङ्गर त्यही भएर मासु खाने मान्छेहरु धेरै एङ्ग्री हुने Are you vegetarian? I'm not vegetarian, I'm pescatarian. I just have fish. पहिला त फुल अन मिट खाने मान्छे हो एभ्री डे मिट चाहिने मान्छे हो मलाई तर आई हेभ भने नि त्यही सेल्फ लभ डिसिप्लिन एक्ज्याक्टली आई थिङ्क त्यो तपाईँको त्यो क्लिक भयो नि जुन चाहिँ लाइक ओके आई निड टु चेन्ज खालेको even after you had that click, like obviously you had that instances where you had to fall back to your old habits होला नि त yeah थियो there was time तर अब त्यसलाई नै अब प्र्याक्टिस नियन्त्रण प्र्याक्टिसमा राख्ने चाहिँ is up to you okay becomes a habit then becomes a lifestyle okay right self love is a part of a lifestyle नै हो के अनि another thing हुन्छ नि अब जस्तै you went out at like our age नै भनौं न यही similar time मा हैन अनि त्यसपछि लाइक यो एजमा आएपछि वी हेभ दिस दुविधा के भन्छ नि दुविधा बिकज सबै कुरा वी लुक एट आवर फ्रेन्ड्स वी लुक एट अदर पिपल हुभ गन आउट हुन्छ नि अनि उनीहरूको इन्स्टाग्राम स्टोरिजहरू हेर्दाखेरि इट्स अलवेज ह्याप्पी के अभियसली उनीहरूले भाँडा माझेको त राख्दैन इन्स्टाग्राम स्टोरिजमा बीच गएको नै राख्छ त्यही भएर त इन्स्टाग्राममा पनि के अरे इन्स्टाग्राम अनि रियालिटी भनेर राखेको हुन्छ कि हुँदैन हैव यु सीन दैट पोस्टर्स मीम्सहरु आफूले दुःख गरेको भाँडा माझेको त कहाँ रहेछ एक्ज्याक्टली जहिले पनि देल पुट सो यो सोशल मिडिया इज कम्प्लिटली बुलशिट के बुझेन सरी है आई एम युजिङ दोज वर्ड्स तर इट्स नट लाइक तिम्रो डेली लाइफमा हुँदैन क्या त्यस्तो त्यही हो क्या अनि पछि नेपाली मान्छेहरूले म अरूको मान्छेको लागि किन कुरा गर्ने नेपाली मान्छेको लागि नै कुरा गर्छु
मेहनत गर्यो एन्ड देन तिमी घुम्न गयो त्यहाँ अब हाम्रो नेपालमा एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँ जू जानुभयो भने तपाईँलाई 100 रुपियाँ लिन्छ वेरस तपाईँ फरेन कन्ट्रीमा जू जानु पर्यो भने तपाईँलाई 60 देखि $70 रुपियाँ लिन्छ अनि वी आर रेडी टु स्पेन्ड द्याट जबकि यहाँ 100 के अरे अब तपाईँको इयरली मेम्बर्स भन्नुभयो भने जूमा इट ओन्ली टेक्स यु 600 तर हामी नेपालीहरूले मेम्बर बन्छ त हामी यहाँको बन्दैनौँ त्यही हो आई नो दिस बिकज आई एम अ मेम्बर म त्यहाँ जूमा जान्छु एलिफेन्टलाई फिड गर्छु क्या सो देयर इज वान एलिफेन्ट युज टु बी अब कोभिड भएपछि चाहिँ म गएको छुइनँ त्यहाँ होइन पवनकली भन्ने थियो सो एभ्री ट्युजडे आई युज टु गो अनि फिड पवनकली सो अलिकति रिलिजियस वेमा पनि थिएँ क्या ट्युजडे गणेश पूजा गर्ने एन्ड त्यस्तो खालको क्या सो इट कम्स विथ द्याट त्यो प्र्याक्टिसमा तपाईँलाई के बेस दिएको छ एन्ड देन आफ्टर सर्टन एज त्यो म अब चेन्ज हुन्छु जब त्यो क्लिक आउँछ नि त्यति बेला चाहिँ यु गो इन्टु दोज काइन्ड अफ थिङ्स रहेछ क्या जुन चाहिँ अब अहिले तपाईँहरूले सुन्दाखेरि तपाईँलाई हाँस उठ्ला तर त्यो पछि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ क्या त्यही हामी पनि बुझ्नु खोजेको कुरै त्यही हो कि लाइक तर जुन चाहिँ त्यो डिसिजन तपाईँले बनाउनु भयो होइन एन्ड एउटा पोइन्टमा आएपछि तपाईँले रियलाइज गरेर फेरि यु वेन्ट ब्याक टु नेपाल नि केम ब्याक टु नेपाल नि हुन्छ नि त्यो लाइक अब तपाईँ त त्यति बेला हुँदाखेरि त यु अल्सो ह्याड अ चोइस टु मेक नि त होइन म नेपालमै बसेर काम गर्ने के स्टार्ट गर्ने कि डु आई वान गो अब्रड अनि त्यहाँको पिआर लिने त्यहाँ बस्ने भनेर तर त्यहाँ गएर बसेर भोगेर त्यसपछि यु रियलाइज ओ नो म्यान दिस इज नट फर मी हुन्छ नि लाइक म नेपालमा तर फर पिपल हु आर स्टिल एट द्याट पोइन्ट क्या जसले चाहिँ डिसिजन बनाएको छैन जसले चाहिँ बाहिर जाने कि नेपाल बस्ने डिसिजन बनाएको छैन हाउ डु यु थिङ्क दे सुड लाइक के कुरा चाहिँ सुड बी द ब्रेकिङ पोइन्ट हुन्छ नि How do they measure the मेजर के कसको लागि चाहिँ बाहिर जानु ठिक छ र कसको लागि चाहिँ कस्तो मान्छेलाई चाहिँ नेपाल बस्नु वुड बी आइडियल त्यो जुन चाहिँ भन्नुभयो नि तपाईँले भर्खरै त्यो एज छ नि एज त्यो एजले त्यो एजलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन एक त एज इन तपाईँको 12 कि ब्याचलर सकेपछि जुन चाहिँ तपाईँ एकदम तात्तिरहेको हुन्छ एकदम यङ्स्टर्स हुन्छ म बाहिर जान्छु म अमेरिका जान्छु म फलाना ढिस्काना ठाउँ जान्छु आई विल डु अलिक जब उनीहरू देल बी इन द्याट सुज त्यति बेला रियलाइज गर्छ क्या उनीहरूले चाहिँ अनि त्यति बेला चाहिँ दे हेभ टु टेक द्याट डिसिजन म त जाऊ नजाऊ कसैलाई पनि भन्दिनँ जाऊ गो एन्ड ह्याभ फन त्यो एक्सपिरियन्स लियो तर टाइममा नै डोन्ट बी टु लेट जुन चाहिँ मैले टु लेट गरेँ डोन्ट टेक टु मच अफ टाइम मेबी 1 वर्ष 2 वर्ष लियो डजन्ट म्याटर तर त्यही भाँडा माझेर भोलिपछि तिमीहरूले के अरे फ्युचर देख्छ भन्ने गर्ने देयर आर सो मेनी पिपल जस्तै मेरो दाइ थियो उसले पनि ब्याचलर सक्ने बित्तिकै गएको हो ब्याचलर सक्ने बित्तिकै गएको हो हि वेन्ट इन्टु युनिभर्सिटी अफ वुलङ्गङ एकदम पढेको मेरो भाउजू त्यति बेला काम गरेर मेरो दाइलाई पढाएको त्यसरी उनीहरूले स्ट्रगल गरेको के त्यस्तो मेहनती हुनु पर्यो गर्नको लागि त्यहाँ हल्ला अरू गइरहेको छ म नयाँ एकदम लेटेस्ट आइफोन किन्छु आई विल बाई दोज एयरपड्स आई विल बाई दोज के अरे नाइकीको सुज त्यस्तो भन्न थाल्यो त्यसरी युजली हामी नेपालीहरूको चाहिँ त्यही कन्टेक्स्ट चाहिँ हुन्छ त्योभन्दा अरू केही हुँदैन बाहिर त्यो इन्स्टाग्रामहरूमा प्लिज डोन्ट लुक इन्टु इन्स्टाग्राम अर फेसबुक गाइस त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ एकदमै वेस्टै हुन्छ टाइम म चाहिँ त्यति भन्छु नजाऊ भनेर भन्दिनँ जाऊ एक्सपिरियन्स इट गर बट इभन इफ इट्स अ मिस्टेक लर्न फ्रम इट खालि लर्न फ्रम इट अब यहाँ के अरे आमाले यसरी चिया गरेको यहाँ यो जुठो भाँडा यहीँ छोडेको र त्यहाँ आफ्नो उठाएर आफ्नो भाँडा आफै माझ्दाखेरि त्यति बेला रियलाइजेसन आउँछ भनेर भनेको बाहिर त के हो यु हेभ टु लिभ विथ योर फ्रेन्ड्स डिफ्रेन्ट पिपल डिफ्रेन्ट ठाउँबाट बस्नुपर्छ नट जस्ट नेपालीको मात्रै कुरा होइन इन्डियन्सहरू हुन्छ श्रीलङ्कन्सहरू हुन्छ जर्मन्सहरू हुन्छ कतिजनासँग अनि एउटा के अरे फ्ल्याट अपार्टमेन्ट उनीहरूले सेयर गर्छ अनि फ्रिजमा पनि यसरी लाइन हुन्छ द्याट इज हाउ माई फ्रेन्ड्स युज टु लिभ थ्याङ्क गड म त्यसरी लिभ गर्न परेन बिकज आई हेभ माई फ्यामिली यस लन्च बक्समा पनि नामै लेखेको हुन्छ आई स्वेयर अनि सिङ्कमा यसरी ग्लास हुनु आफूले खाएको भाँडा आफै माझेर गर्नुपर्छ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ छैन एक्ज्याक्टली टु फिल लाइक अ स्ट्रेन्जर इन योर ओन हाउस खाली या आई थिङ्क आफ्नो घर पनि आफ्नो होइन के बट आई थिङ्क Cassidy is also coming to the same thing we talked about in the last episode क्या about decisions हामी पनि त्यही भनिरहेको थियो क्या लाइक डिसिजन बनाउनु लाइक
we're so confused, like, should we go with option A or option B? Just like, make your pick and stick to it and learn from it though, Nita. No, do the mistakes. Exactly. Do the mistakes, go, have fun for few years. तर those few years लाई चाहिँ तपाईले एकदमै years 10 वर्ष हैन 1 year 2 year 3 year even 3 years सम्म max is okay because still त्यति बेलासम्म त भर्खर young भएको हुन्छ भर्खर कलेज स्कुल सकेर गएको हुन्छ सबैको आफ्नो रहर हुन्छ पुरा गर रहर तर त्यो पुरा गर्नको लागि कति मेहनत गर्नुपर्छ त थाहा हुनु पर्यो नि त एक्सपिरियन्स त आउन पर्यो नि त मलाई त्यो एक्सपिरियन्स भएर म फर्केको हो नि त even though I did not have to pay for my own student fee. So there is a huge difference between me and the people who are going in a loan अरूकोबाट लोन लिएर अनि 6 महिनापछि आफै पैसा तिर्न पर्ने मेरोमा त त्यो प्रिभिलेज थियो नि त but तर still I decided to come back. I did office work. I changed. And now I'm again changed. I came to yoga. Right. Exactly. The switching wala decision is so important, okay? Yeah. I think like the another thing about there's this huge orgo kura ni like हुन्छ नि quitters like quitting is for losers khale ke but I think like quitting चाहिँ is like one of the एकदमै winning characteristic हो जस्तो like knowing when to know quit, when to quit, right? to know when to say हैन this shit is not for me, right? हुन्छ नि like जुनै पनि कुरा के कुनै कुरा गरिरहेछ हैन अनि when you figure out that shit is not for you you quit के you stop there and you change के to make the U turn हुन्छ नि to again is like यहाँसम्म पुगिसक्यो अझै I like grind नभए पनि I reach somewhere भन्दा पनि no this is not for me भने U turn लिएर फेरि to start from the scratch is त्यो winning characteristic हो जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ Yeah, because तपाईँ पनि त्यही बसेर हैन म त अझै काम गर्छु अझै घोटिन्छु अझै कमाउँछु भनेर बस्नु भएको भए त maybe you would not be as happy भइसक्थ्यो मेरो आमा बाउले यहाँको 2-3 वटा घर बेचेर मलाई एउटा घर किन्दियो एउटा कन्डो किन्दिसकेको हुन्थ्यो so what about that again mortgage पे गर्नु पर्थ्यो mortgage पनि तपाईको कति इयर सम्मको जान्छ so अनि के गर्ने लाइफ भरि mortgage तिर्दै बस्ने just to show people not just to show people तर तिम्रो त्यहाँ what about the self satisfaction are you happy with doing that so मैले चाहिँ त्यति बेला नै think गरे I am not going to be happy with that right. I'll come back to my country stay with my home with my parents I'll look after my parents I'll do my job right and I'll be more happy with it त्यो सोचे क्या मैले चाहिँ so नयाँ I mean भर्खरको भाइ बहिनीहरू जसले चाहिँ बाहिर जानुहोस् गर्नुहोस् मिस्टेक्स गर्नुहोस् ह्याभ फन तर टाइममा नै आफ्नो प्रायोरिटीहरू चाहिँ सेट अप गर्नुपर्छ राइट द्याट्स व्हाट आई से हामी चाहिँ आई थिंक एउटा एजमा आर यु गाइज गोइङ डिसाइडिङ टु गो आउट not yet not as of now म त जानला हो and I have no plans of staying out it's pretty clear म मास्टर त्यसैले पनि like I'm not applying anywhere else specific ठाउँहरुमा मात्र अप्लाई गरेर I just want to get that education अलिकति हैन and come back and do something तर अहिले सम्म त you guys like few of you guys like you and Kriti तपाईहरुलाई त थाहा भइसक्यो नि त तपाईहरुको साथीहरु गइसक्यो you are in touch with so many people like us so तपाईहरुलाई थाहा छ नि त अब तपाईहरु बाहिर गइहाल्यो भने पनि तपाईहरु पढ्नु हुन्छ क्या specifically whatever you want म काम गर्छु अनि म डलर कमाउँछु एन्ड देन तपाईहरुको दिमाग त्यो त्यहाँपट्टि क्लिक जाँदैन कि ओके आई क्याल्कुलेट नेपालीमा चाहिँ कति हुन्छ भनेर त्यो गर्दैन नि त जुन चाहिँ अहिलेको भर्खरैको +2 को भाइ बहिनीहरुले चाहिँ त्यो गर्नुहुन्छ त्यो मिस्टेक चाहिँ गर्न चाहिँ हुँदैन भनेको त्यति मात्रै हो आफ्नो आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरूले जोले भन्छ नि बाहिर त क्या कोही मान्छेले चाहिँ भन्छ बाहिर क्या रमाइलो छ यस्तो तर त्यो पीडा त उलाई नै थाहा छ नि त के कस्तो गरेको छ भनेर मै भन्दैछु म यहाँ केही गर्नै पर्दैन इभन अहिले पनि मैले केही काम गर्न पर्दैन मज्जाले आनन्दले बसी मेरो एफडी मा खान पुग्छ मलाई फिक्स्ड डिपोजिटले खान पुग्छ तर व्हाई आई डोन्ट वान्ट टु वेस्ट माई टाइम एक्ज्याक्टली टाइम एन्ड टाइड वेट्स फर नोबडी तपाईले आफ्नो टाइमलाई अहिले नै सदुपयोग गर्नु भएन भने पछि तपाईको जति बेला तपाईको एज हुँदैन त्यति बेला के गर्ने त राइट सो टाइम इज डिसिप्लिन इज टाइम इज मनी इज टाइम द्याट्स व्हाट आई से if that makes sense it does definitely I think like the whole going out culture पनि कस्तो
there's many layers to it जस्तो लाग्छ क्या म अस्ति एकैछिन एउटा कन्सल्टेन्सी यतिकै भिजिट गर्नु गएको थिएँ जाने बित्तिकै मलाई फ्री कन्सल्टेन्सी दिइहाल्यो होइन अनि त्यहाँ जाने बित्तिकै मैले के बुझेँ भन्दाखेरि हुन्छ नि कसैलाई पनि त्यहाँ म त स्टुडेन्ट कन्सल्टेन्सीमा गएको थिएँ कि एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमा त्यहाँ पढ्छु भनेर कोही आएको थिएन क्या द होल पोइन्ट अफ गोइङ टु द कन्सल्टेन्सी वाज जस्ट टु गो आउट के हुन्छ नि एक्ज्याक्टली उनीहरू दे वर गोइङ फर कोर्सेस जसमा चाहिँ इजी पिआर दिन्छ हुन्छ नि दे डोन्ट उनीहरूले कोर्स हेरेको पनि छैन क्या कोर्सभित्रको के छ पनि थाहा छैन क्या हुन्छ नि देश हेर्छ कुन ठाउँमा पिआर सजिलो पाउँछ हेर्छ कहाँ काम सजिलो पाउँछ हेर्छ प्लेसमेन्ट के हुन्छ हेर्छ अनि कुन डिपेन्डेन्ट भिसामा जान्छ एक्ज्याक्टली सो म त त्यहाँ कन्सल्टेन्सी गएपछि त्यो कन्सल्टेन्ट जो थियो नि उसले मलाई त्यहाँको पढाइको बारेमा होइन क्या त्यहाँको लाइफको बारेमा भनिरहेको थियो क्या यहाँ जस्तो हुँदैन त्यहाँ त घर जहिले आए पनि हुन्छ त्यहाँ त पार्टी गर्नु मिल्छ अनि माइन्ड यु त्यो मान्छेहरू चाहिँ कहिले पनि नेपाल काठमाडौँ छोडेर कहीँ गएको चाहिँ हुँदैन है बाई द वे they just say it for the sake of saying किनभने मैले अघि तपाईलाई भनेको थिएँ नि म त्यहाँ काम गर्दा फाइल अनुसार मैले $50 पर पाउँथेँ त्यो नै हो के जो मान्छेले त्यो भनिरहेको हुन्छ नि त्यो मान्छेहरू कहिले गएको नै हुँदैन क्या उनीहरूलाई कुन चाहिँ स्टेट हो के नै थाहा नै हुँदैन क्या त्यतिकै त्यो मान्छे आयो भने त्यो एउटा कमिसन पाउँछ जान पाउँछ पछि यहाँबाट तपाईँ जानु भएपछि तपाईँहरूले मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो भने तपाईँहरूले टेक्स्ट के अरे इमेलहरू पठायो भने पनि तपाईँलाई नजरअन्दाज गरिदिन्छन् कि त्यस्तो तर होइन मलाई त्यहाँ गएपछि त अब एटलिस्ट वी आर नट सो नाइभ हुन्छ नि हामी चाहिँ ठ्याक्क थाहा हुन्छ नि अलिकति के गर्नु तर फर पिपल हुन्छ नि 12 पास गरेको हुन्छ नि जसलाई त त्यति बेला त दिमागमा के हुन्छ पार्टी हुन्छ नि नेपालमा त मलाई घरबाट 7 बजे घर आइज 8 बजे कल आउनु थाल्छ हुन्छ नि अनि उनीहरूलाई त्यहाँ गएपछि त हुन्छ नि त्यहाँ त फुल पार्टी गर्नु मिल्छ कलेजको यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ पोकर खेल्न यो त्यो हुन्छ नि उसले मलाई कलेजेसहरू कस्तो भन्छ यो कलेजमा त यस्तो खाले पार्टी हुन्छ भनेर सुनाइरहेको ब्रो वाउ हुन्छ नि यस्तो यो चाहिँ लाइक पार्टी कलेजहरू यो कलेजमा यस्तो यस्तो हुन्छ यताउति खाली हुन्छ नि अनि उनीहरूको कोर्सेस चाहिँ यो कोर्समा यति काम गर्नु मिल्छ यो कोर्समा यो प्लेसमेन्ट छ सो यो गऱ्यो भने तिमी 2 वर्षमा पिआर पाउँछ खाले के सब लाइक लिटरली के म त फर्स्ट उसमा हुन्छ नि यिनीहरू त डाइरेक्ट हुन्छ नि मान्छे कस्तो लाइक ह्युमन ट्राफिकिङ जस्तो गर्दैन जस्ट सेलिङ देमसेल्भ्स के आफैलाई नै अर्को देशमा बेच्नु जानला जस्तो फिल भइरहेको मलाई त्यो सुनेपछि चाहिँ कस्तो मन खिन्न लागेको थियो क्या हुन्छ नि ओके मान्छे बाहिर जान्छ विदेश लाइक इज मेक देयर ओन लाइफ तर त्यो त कस्तो बच्चाहरूलाई उनीहरूको मिसलिड गरे जस्तो भयो नि त हुन्छ नि जस्ट बिकज दे आर यङ एन्ड लाइक हुन्छ नि दे जस्ट वान्ट टु गो आउट मलाई त्यो गरेर चाहिँ म कस्तो अलिकति चित्त बुझेको थिएन क्या त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति कस्तो के गर्ने हाम्रो कन्ट्रोल छैन त्यस्तोमा कि त्यो एकदमै उनीहरू एकदमै अब यहाँ त जो पाए त्यही अब सपोज मानिलिनुहोस् म त्यत्रो 7-8 वर्ष बसेर आएँ यहाँ आएर कन्सल्टेन्सी खोल्न सक्थेँ मैले मसँग एउटा मान्छे पनि थियो उसले चाहिँ ऊ चाहिँ उता अस्ट्रेलियामै बेस नेपाली मान्छे हो उसले चाहिँ अझी केटीलाई बिहा गरेको अनि तिमी चाहिँ बहिनी भन्थ्यो मलाई सुजे तिमी चाहिँ उता जाऊ अनि पछि एउटा अफिस खोला अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ मान्छेहरू गर्ने मलाई त्यो कहिले मन परेन एन्ड देन आई ह्याड अनदर फ्रेन्ड अल्सो तिमी सिडनी गएर यहाँ ब्ला 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 यति बसेको हो तिमी पहिला कन्सल्टेन्सी सर्भिसेसमा पनि काम गरेको हो सो हामी अफिस खोल्दैछौ एन्ड देन विल गिभ यु अल द चार्जेस तिमी गर न ह्यान्डल गर त्यस्तो हो के सो मेरो पार्ट के थियो नो आई एम नट गोइङ टु मिसलिड पिपल राइट आई एम नट ह्याप्पी विथ दोज काइन्ड अफ वर्क म जे काम गर्छु म सेटिस्फाइड पनि त हुनु पर्यो नि त्यहीबाट त चित्त नबुझेर फर्केको why would you do the same thing again why would you send people like हैन तर people will be there त्यस्तो खालको मान्छेहरू पनि हुन्छ नेपाली मान्छेहरूको त्यस्तो मेन्टालिटी पनि हुन्छ भनेको के बाहिरबाट विदेशबाट आयो अब तिमीलाई विदेशको सबै थाहा छ अनि मान्छेहरूलाई मिसलिड गर इन्डाइरेक्टली चाहिँ मिसलिड गर भनेर भन्छ के डाइरेक्टली भन्छ मलाई चाहिँ इन्डाइरेक्टली भनेको थियो के त्यही अब जे के जो मान्छे देखे जस्तो भन्यो त्यही के यो हुन्छ यो छ अनि त्यो यति पठाएपछि सिद्धो कमिसन आइहाल्छ त्यही त द्याट्स सो स्याड इट्स भेरी स्याड आई डोन्ट नो हाम्रै देशमा कति पोटेन्सियल छ क्या इभन काम पनि थुप्रै छ के इट्स जस्ट लाइक
त्यो त धेरै पैसा खोज्न पनि हुँदैन त्यो धेरै पैसा खोज्नको लागि तपाईको एक्सपिरियन्स पनि त्यति नै हुनु पर्यो के त्यो भनेको त अहिलेको अहिले हुने कुरा हैन तपाईले यु बिल्ट इन नि त राइट राइट पहिला आई युज टु पहिला मैले सूर्यमा 700 रुपैयाँमा घण्टाको काम गर्ने त्यसरी काम गरेको अब अहिले आई डु म 700 रुपैयाँमा म काम गर्दिन किन आई एम एसोसिएटेड विथ डिफरेन्ट people, different clients, different brands. उनीहरूले गर्दाखेरि नै मेरो लेभल अलिकति मैले आफूलाई सर्काएको होइन तर त्यसरी मैले पनि बिस्तारै लेभल माथि बढाएको हो because you've earned it, right? I've earned it. I work so much every day. I am working out like 5 hours on myself. So there is a lot of dedication. तपाईले जे काम गर्नुपर्छ यतिकै रातका रात हुने कामै होइन क्या तपाईले जबसम्म you don't put there, you don't work hard, you don't break your neck. I have break my neck. I break my spine. मेरो ankle गइसकेको छ मेरो big toes गइसकेको छ मेरो यो finger अहिले घाइते छ I cannot lift with this one. So there are pros and cons नि त त्यो भयो भन्दैमा I'm not going to step back. झन् त it will make me more stronger. Right. त्यो हो के experience चाहिन्छ के रे experience तपाईको dedication discipline सबै चाहिन्छ and then also it also depends तपाईले के सर्कल राख्नु भएको छ त्यसमा पनि फरक पर्छ what kind of circle of people you have surrounded how with, can right. you filter blah 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 with blah 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 people त्यो पनि हुन्छ के also like about हुन्छ नि people don't want to start with some menial jobs okay sano हुन्छ नि that doesn't pay much because I think they social media अनि we see like people doing so much नि त अनि अब obviously if you're starting out you will be given like very less नि त तपाईले अघि भन्नु भएको जस्तै or like तपाईले केही सुरु गर्यो भने the result will not be as you expect it to be नि त अनि so I think like त्यो patience level पनि छैन के अघि नै मैले त्यो patience level को त कुरा गरिसके हामी नेपालीहरुको त patience level नै छैन everybody just wants a job that pays them like 50k a month or something के त्यसको लागि तपाई एकदमै highly skilled हुनु पर्यो त्यही त are you qualified enough के हुनलाई टाइम लाग्छ के त्यही त त्यसलाई sharpen गर्न पर्यो नि त त्यो हो नि त कुरा त्यो नै छैन के हामी नेपालीहरुको मेन्टालिटी त्यस्तो नै छैन के everybody just wants short term satisfaction right but then like मेरो चाहिँ हुन्छ नि मैले चाहिँ पहिले उसमा नि मेरो व्हाइट बोर्ड थियो के मेरो अपार्टमेन्टमा हामी ब्याङ्ककमा बस्दा थिए अनि त्यसमा यत्रो ठुलो लेख्थे म जहिले पनि long term goals over short term satisfactions भनेर अनि त्यो चाहिँ was like मेरो एकदमै defining त्यो that's so important whatever you are doing तपाईको schedule के छ you know मेरो भोलिको के schedule छ म सबै लेख्छु I have a diary where I write it down एक हप्ताको schedule बनाउँछु नोट अहिले त स्मार्टफोन छ नोटमा लेख्नु पर्छ sometimes you just forget you are working so much and you want to आफ्नो लाइफलाई त्यो एउटा करेक्ट पाथमा लानलाई करेक्ट वेमा लानको लागि you have to make time के you have to track it also you have to track it also कहाँ टाइम वेस्ट भइरहेछ कहाँ टाइम गइरहेको छ where I have to put more effort त्यस्तो के and again coming back to circles it's also important to surround yourself with people like-minded people okay positive people like-minded भनेर चाहिँ त्यो echo chamber हुन्छ हैन I wouldn't say like-minded people but people who are on the track of growth people who are on the track of positivity हुन्छ नि people who are not I don't know stuck up and who don't pull you down okay I think like the biggest अर्को कुरा चाहिँ like नेपालमा चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ even though you're in the same circle तपाईं र हामी सँगै चिया खाइरा हुन्छ नि तर तपाईले राम्रो गर्यो भने मलाई कस्तो खिन्न लाग्ने के त्यो हुन्छ त्यो सबै तर त्यस्तो चाहिँ सर्कल्सहरु फिल्टर आउट गर्नुपर्छ के ती you have to like थाहा हुन्छ के को मान्छेले कसरी हेर्छ भनेर हुन्छ नि थाहा हुन्छ के त्यस्तो मान्छेले टाढेबाट नमस्ते गर्ने हो के मलाई चाहिँ मनै पर्दैन हुन्छ नि मलाई पनि मन I just get that vibes के from people right vibe थाहा हुन्छ त्यो vibes नै थाहा हुन्छ like you say hi hello एकछिन भेट्ने अनि पछि एउटा त्यो भनाइ त हैन तर त्यो इन्स्टाग्राम तिर त्यो फेडहरु तिर दिरा हुन्छ लाइक तपाईको त्यो बेस्ट फ्रेन्ड भनेको तपाईले घरी एभ्री टाइम भेट्ने हैन क्या इभन इफ यु डोन्ट मीट योर फ्रेन्ड्स फर 2-3 months but you still त्यो you have your that connection soul friends you have that friends के so तपाईको certain time जस्तै अब हामी SLC मा स्कुल फ्रेन्ड भयो are you in connected with them no some of you maybe तपाईहरु त भर्खरै कति पास आउट गरेको कति भयो यही हो त हो
Bachelor's pass out गरेको Bachelor, SLC pass out गरेको धेरै भयो धेरै भयो so more I'm not in connected with my के रे न plus 2 न SLC न मेरो bachelor's now I have a complete different के रे एकदमै small circle of friends छ मेरो I don't like to put myself into halla Friday TGIF मेरो TGIF is my studio is my second home where I basically live there exactly where I work there so jam party garum let's have fun drink come just wasting of your precious money that you earned okay मेरो लागि चाहिँ sometimes you have to do you have to have fun but not all the time every Friday you don't have to do TGIF yeah definitely my TGIF would be 9 o'clock sleeping cozy in my bed right exactly मलाई चाहिँ like when people when I used to अब पहिले अहिले त I surround myself with people who understand मेरो lifestyle and what I do हुन्छ नि पहिले म like हुन्छ नि ट्रेन गर्दा बेला when I used to be on a diet I don't drink अनि त्यति बेला केही पनि गर्थेन हुन्छ नि डोन्ट युज टु पार्टी त्यस्तो यताउति केही पनि म जहिले पनि लाइक स्लिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट वेन यु ट्रेनिङ रिकभरी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट खाना पनि म आफै बोकेर हिँड्थेँ होइन सो त्यसो गर्दा चाहिँ मान्छेहरू हुन्छ नि त्यो लुक एट यु इन देयर लाइफ लाइक के यार यस्तो लाइफ लाइक के हुन्छ नि त्यो त लाइफै छैन हुन्छ नि त जहिले अपार्टमेन्टमै बसिराख्छस् हुन्छ नि कस्तो लाइक पिपल लुक एट यु एन्ड विथ द हुन्छ नि के लाइक यस्तो त लाइफै छैन टाइपको बट देन लाइक द्याट इज like I don't know man your like happy space like हुन्छ नि going to the gym and training with मेरो I have my own circle of friends who I train with हुन्छ नि like and that is like the best time of the week ever के like हुन्छ नि that's like more I don't know party गर्नु भन्दा I would like pick हुन्छ नि working out तपाईको टकै के हुन्छ food counting calories counting हुन्छ होला अनि यति reps गर्ने हो सो द्याट इज वाट यु वान्ट अब तपाईँले तपाईँको लाइफलाई त्यही वेमा फोकस गरेको छ भने त त्यही त हो नि त सबैको त्यही नै त हो नि त्यही त हो लाइक द्याट्स हाउ यु ग्रो द्याट्स हाउ यु लर्न थिङ्स हुन्छ नि द्याट्स व्हेन यु नो योर फोकस धेरै चीज सिकिरहेछ हैन फ्रम द इन्स्ट्रक्टर एन्ड ट्रेनर देयर म उ त पहिलादेखि नै युज टु लाइक हुन्छ नि सुन्दा लाइक to a point where I'm like okay now I can actually हुन्छ नि म आफै बोल्न सक्छु जस्तो फिल हुन्छ क्या अब चाहिँ because like he's talking so much जब तपाईले यो कुराहरुमा डिस्कसन गर्नुहुन्छ बोल्नुहुन्छ जब यु लेड आउट हैन तब मान्छेहरुले चाहिँ अनि ए हो रहेछ उले आफ्नो एक्सपीरियन्सको वेले त भनिराको छ त अनि पिपल वे सुन्ने लिने आफ्नो ठाउँमा छ तर कसैले यसो भन्दाखेरि ए होला त नि भनेर अर्को वेले थिंकिङ गर्ने त्यहाँ जहिले पनि हुन्छ के सो यो तपाईहरुले जुन चाहिँ यो अहिले गर्नु भएको छ इट्स भेरी नाइस फर यंगस्टर्स अर इभन फर पिपल लाइक अस कोकेले हेर्छ हैन त्यो हो के थिङ चाहिँ एज को कुरा म गर्छु है अलिकति cuz एउटा लेभल म आज लाइक हुन्छ नि एउटा लेभलमा पुगेपछि when you done with bachelors cuz ब्याचलर सिधेपछि हल्का हामीलाई चाहिँ बुढा भास्तो लाग्ने अब त काम गर्नु थाल्नुपर्छ हुन्छ नि बिकज द होल आइडिया अफ वर्किङ एन्ड अर्निङ इज अ ओल्ड म्यान्स आइडिया के हुन्छ नि बिकज हामी त पढ्ने हाउ गर्ने त्यसै हुन्छ नि त एउटा लेभलसम्म स्टेज फेज भनौँ न फेज अनि देन अब काम गर्नु थालेपछि ल यार अब बुढो भयो खाली हो नि बट देन द पिपल आई वर्क विथ हुन्छ नि द पिपल आई ह्याङ आउट विथ आर लाइक पिपल हु आर अलवेज मच ओल्डर देन मी के अब हजुर नै होइन अनि सो अब म पम्पमा काम गर्दाखेरि पनि पिपल एभ्रिबडी इज लाइक मच ओल्डर देन मी अनि आई लुक एट हजुरहरू आई लुक एट टोनी दाई हुन्छ नि द्याट मेक्स मी फिल यङ के हुन्छ नि कस्तो भन्दाखेरि अब you say you're 20 you're 39 exactly not 29 I would be very happy if I was 29 you're 39 and you're so young and so full of life and अनि oh thank you exactly and like afu when you're 22 अब चाहिँ म बच्चा जस्तो लाग्ने के I'm so naive अझै पनि हुन्छ नि I feel humble so much to learn there's so much to learn there's so much time but then you guys are so lucky that you guys like तपाईहरुले अघि हाम्रो नाम मेन्सन गरेको छ you guys are so lucky that we are here to give you that path तपाईहरुले केही सोध्यो भने पैसा ले अनि म मात्रै भन्छु भनेर भन्छ हामीले भन्दैन नि we तपाईं एक त भाइ भयो we work together we are co-workers so we go according to that तपाईहरुले केही सोध्यो भने कि हामीले तपाईहरुलाई केही सोध्यो भने तपाईहरुले भन्छ नि त सो हाम्रो बेलामा त्यस्तो कोही थिएन के when I was growing up when you are 22
सो 22 मा मलाई त्यसरी लाइक त्यो लिड गर्ने कोही पनि थिएन एक्सेप्ट फर माई पेरेन्ट्स हु सेड डु दिस डु द्याट ब्ला 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 आफ्टर 6 नो कर्फ्यू आफ्टर 6 मेरो घरमा कर्फ्यू हुन्थ्यो 6 बजेपछि गयो भने 7 बजे घर पुग्दाखेरि जहिले पनि त्यो डाडु पनिउहरूले पिटे खाने त्यति बेला त्यो ट्रेन्ड थियो तर आई थिंक हैन तर तपाईहरुकोमा चाहिँ यु हैव दैट प्रिभिलेज लाइक हामीहरु छौं लाइक टोनी इज देयर हैन people where you can look up to हाम्रो बेलामा त्यो थिएन त्यही भएर that is why I said I started very late sometimes I think I started very late but I'm happy with it now I have got that path right it's never too late obviously you're doing this at the age of 39 yeah which is still great like there's not like कुनै पनि त्यो accomplishment कहिले पनि late to just I think like that at least you're happy now exactly so that's happy, the whole point exactly at least you're happy now like there are people keeping a timeline हुन्छ नि again goes back to the same race mentality के then who does it first हैन नि त exactly it's and your who own gets journey where first हैन नि त it's a journey it's not a race त्यही त हैन अनि म काम पनि त्यसरी नै लिने हो के अब जस्तै म भन्दा सुपिरियर मान्छेहरु पनि छ म भन्दा गर्न नसक्ने मान्छेहरु तर एट द एन्ड अफ द डे तपाईले तपाईको काम कसरी गर्छ तपाईले कसरी इन्स्ट्रक्ट गर्छ कसरी ट्रेन गर्नुहुन्छ दैट इज योर वर्क दैट इज हाउ यु डु इट हैन त्यसमा कसैले कसैको खुट्टा तान्ने उ गर्ने भन्ने नै हुँदैन के मेरो विचारमा चाहिँ तर अब हामीले चाहिँ आफूले आफूमा त्यो अहम चाहिँ हुनु चाहिँ भएन हामी भन्दा सानो तल्लो मान्छेको मतलब भर्खरै बिगिनर you know I even go मेरो गुरुहरुको क्लासमा पनि जान्छु I'm still there even if we work together we are co-worker म जहिले पनि प्रणाम गर्छु टाउको यस्तो गरेर that is my respect towards them मलाई पनि मैले त्यो गर्ने भएको भएर मेरो गुरुहरुले पनि प्रणाम सुजाना जी क्यासी जी भनेर भन्नुहुन्छ त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि मैले रेस्पेक्ट दिने र लिने त्यो आफ्नै ठाउँमा छ अनि सिक्ने भनेको म तल्लो मान्छे कि माथि मान्छेसँग हैन जहिले पनि तल्लो माथि दुईटैबाट सिक्ने अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईले कसरी शार्प गर्ने आफूलाई कसरी शार्प हाउ बेटर यु क्यान बी त्यो भन्ने मात्रै हो के त्यसरी सिक्नु पर्छ मान्छे भइसकेपछि त्यो एकदम खुट्टा तान्ने यसलाई कसरी झाड्ने त्यस्तो हैन सिक्नु पर्छ आफ्नो त्यो अघि भनेको जस्तो सर्कल त्यो सर्कललाई चाहिँ तपाईले टाइममा नै म कस्तो खालको सर्कलमा बसिरहेको छु कस्तो मान्छे मलाई चाहिन्छ म कस्तो खालको मान्छे छु मैले कस्तो लिड मान्छेहरु मैले लिनु पर्छ कोलाई मैले फलो गर्नु पर्छ त्यो चाहिँ हुनु पर्छ हामीमा आई थिंक लाइक with arrogance and then जुन चाहिँ मै हो त्यो अहम जुन भन्नु पनि हैन आई थिंक arrogance comes from insecurity हैन अनि also has त्यो fear and insecurity बाट आउँछ के jealousy exactly अरूले कसैले म भन्दा राम्रो गर्ला कि भनेर त्यो अहम लाइक हुन्छ नि त्यो हामीले एभ्री डे टु डे लाइफमा हामीले एभ्री डे नै हामीले त्यो त देखि नै रहेको छ exactly wherever we work there is always a conflict यसलाई कसरी जाने यसको क्लास कसरी लिने यसले सिकाएको मैले मेरो क्लासमा कसरी सिकाउने त्यो त जहिले पनि हुन्छ तर तपाईको स्किल तपाईको पावर कसैले पनि लिन सक्दैन के I think that comes with being humble being grateful and being like down to earth and also that's how the attitude to learn त्यहाँ आउँछ त्यहाँ आउँछ चाहिँ सेल्फ लभ आउँछ है जबसम्म I have so and so I love her so much I love my dad I love my mom त्यो हैन फर्स्ट मस्ट love yourself म त आफूलाई करिना कपुर जस्तै ठान्छु I love myself I am my favorite भन्छु सबैलाई जबसम्म तपाईले आफूलाई लभै गर्दैन कसरी हुन्छ सेल्फ हिल कसरी गर्नुहुन्छ कसरी सिक्नुहुन्छ अरूसँग त्यो भन्ने कुरा आउँछ क्या सो योगाले तपाईलाई बडी माइन्ड अनि तपाईको सोललाई पनि त्यो वेमा पाथमा लिएर आउँछ मैले मेरो यहाँ योगाको मात्रै प्रचार प्रसार गरेको होइन मैले यहाँ सबै कुरा गरिरहेको छु आफू वेट्रेस भएदेखिको जबकि मैले केही कामै गर्न पर्दैन तर म वेट्रेस भएर काम गरेँ दुःख पाएँ भाडा उचाल्दाखेरि म रुएँ त्यो सबै कुराहरू मैले लेआउट गरिसकेँ अब अहिले सर्टन आफ्टर 35 चाहिँ मैले चाहिँ मेरो दिमागको घन्टी बालेर चाहिँ अन्त यो प्रोफेसनमा आएँ अहिले आम लाइक एभ्री डे इज अ लर्निङ प्रोसेस फर मी त्यो चाहिँ लेआउट गरेर भ्युअर्सहरूलाई सुनाउन मात्रै खोजेको एन्ड थ्याङ्क यू फर यो प्लेटफर्ममा आएर मलाई यो सेयर गर्न तपाईँहरूले हेल्प गरेकोमा थ्याङ्क यू रियली लाइक हामीलाई क्या
just like एउटा vision भने जस्तो हुन्छ नि to learn from everybody. Yeah. Right. That's what like we're trying to do. That's what personal कुरालाई personal way मा राख्ने आफ्नो career आफ्नो aspirationहरु आफ्नो side मा राख्ने कहिले पनि आफ्नो personal कुरालाई चाहिँ आफ्नो काममा केही कुरामा पनि hamper गर्न चाहिँ दिनु हुँदैन personal कुरा चाहिँ म गर्दिन मेरो बारेमा I'm here to talk about my work about my talk about myself हैन त्यही भएर yeah it's been nice day. Yeah, I think we come towards the end of the podcast. We had a great conversation. I hope you guys whatever you wanted me to let it out, it's all there. If there's any question, just ask me. Yeah, I think आजको त it was fun. Yeah. Like because like you took us कस्तो मज्जाले with your journey हुन्छ नि from like here from there's in no Nepal filter, nothing. to Whatever was there exactly. from my teenagers until my 39 years of my experience त्यो सबै मैले layout I want to मेरो experienceहरु चाहिँ share गरेको so that the viewers तपाईहरुको जुन चाहिँ यो प्लेटफर्म छ त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरुले केही सिकोस् भनेर गल्ती गर्नुस् तर टाइममा नै सचेतमा आउनुस् तर मैले तपाईको द होल स्टोरीबाट अनि मेरो पनि अहिले सम्मको सानो तिनो लाइफबाट यु नो accumulated thing हुन्छ नि I think like our minds are like very curious by nature and we always want like त्यो के होला त्यो को होला and we always like त्यो mind एकदम roam गरेर हुन्छ के monkey mind you mean jumping mind अनि त्यो self love and self discipline हुन्छ नि I think like एउटा पोइन्टमा पुगेपछि you need to figure out what you want तपाईको जस्तो योगासँग क्लिक भयो मेरो जस्तो जिम हुन्छ नि पावर लिफ्टिङसँग जसरी क्लिक भयो हुन्छ नि I think everybody अब कसैलाई गिटार पक्रिँदाखेरि हुन्छ होला त्यो क्लिक हुन्छ नि कसैलाई के गर्दाखेरि त्यो क्लिक हुन्छ होला I think to have something like that हुन्छ नि I think sets you on a track के है मलाई चाहिँ त्यो एकदमै लाइक यो उबाट फिल भयो के हुन्छ नि so to have something where you can invest your time and like be good at it हुन्छ नि take your time and be good at it that is self love okay and त्यहाँबाट it makes you feel good about yourself because you can see the progression हुन्छ नि जस्तै गिटार बजाउन आज सिकायो एउटा कोड हान्छ पछि you can like हुन्छ नि do things and त्यो प्रोग्रेसन तपाईले आफैले पनि देख्छ नि त हैन म जिम जाँदाखेरि आज एउटा वेट उठाए त्यो प्रोग्रेसन द नम्बर्स मैले देख्छु नि त हजुरले पनि हजुरको वर्कमा प्रोग्रेसन देख्नुहुन्छ नि त आई थिंक त्यसले चाहिँ त्यो प्रोग्रेसन which you can see gives you fulfillment हजुर makes you feel good about yourself and I think like that is very important and the sooner you can like pick up on something like that it doesn't have to be fixed you can like change it that's important it doesn't have to be something you do like lifelong but then like एउटा पोइन्टमा पुगेपछि क्लिक अब पेन्ट गर्नु मन लाग्छ भने हुन्छ नि do here palette is always open but then like त्यही के like the click and then do something grab on to something for a while right I think that's important I think that is like what I like learned pani euta kuraबाट and like don't be afraid to you know take the U-turn and start again no जहिले पनि make mistakes but then come back त्यो pivot हुनु पर्ने चाहिँ is like very important like career wise होस् like हामीले अघि कुरा गरे जस्तो साथीहरु wise होस् and you don't have to like you know cut them off completely but then just consciously make a decision to you know surround yourself with people who are like in the same journey as you and the sooner you learn to say no हुन्छ नि learning to say no is a एकदमै huge part of self discipline and self love जस्तो लाग्छ के बस एउटा कति पोइन्ट सम्म हुन्छ नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि you want to be liked हैन you don't want people to hate you हैन अनि कसैले तिमीलाई बोलायो you don't want to go there but like तिमीलाई नाइ भन्नु मन लागि पनि you just go there okay आउँछु हुन्छ नि or they tell you to do something they ask for a favor हुन्छ नि like you don't want to do it but just because you don't want to sound rude or something you just say yes but sometimes if that is not in your favor saying no will be also be helping yourself okay learning to say no is like very important भनेको के अब कतिवटा कुरामा चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो नै हुन्छ नो भन्नलाई तर त्यसलाई पनि भन्ने वे इज डिफरेन्ट so how you say to the person no
भनेर नेगेटिभ भन्नु र यु नो मेरो त यस्तो छ मेबी आई क्यान टेक इट ब्याक लेटर सो देयर इज अ वे अफ सेइङ लाइक एकैचोटि नो भन्नु र लाइक त्यसलाई घुमाएर इन अ प्रपर वे भन्न चाहिँ इट्स लाइक डिप्लोमेटिक भएर बट देन द्याट हुन्छ नि किपिङ योर सेल्फ बाउन्ड्रिज हुन्छ नि तिमीलाई मन नपरेको काम नगर्नु नै यो सेल्फ लभ हुन्छ नि सेटिङ बाउन्ड्रिज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइक लर्निङ टु से नो बिकज त्यो सराउन्ड एउटा सर्कलमा पुगेपछि कस्तो हुन्छ भने हामीले जुन सर्कलको कुरा गऱ्यो नि यु आर इन द्याट सर्कल फर अ वाइल हुन्छ नि हुन्छ अनि एउटा पोइन्टबाट रियलाइज हुन्छ तर पनि दे कल यु टु ह्याङ आउट एभ्री डे जहिले पनि फ्राइडे नाइट जुम 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 भन्छ नाइ भन्नु गाह्रो हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हो क्या when you start saying no that is when you begin your actual त्यसपछि एक दुईचोटि सोच त्यसपछि सोध्दैन 4 टाइम पछि चाहिँ उनीहरूले they'll just cut you off तर you always त्यो पर्सन तपाईँ हो भने चाहिँ you always have that तपाईँको त्यो चुज गर्न त मिल्यो नि त म कोसित जाने कोसित जाँदा ठिक हुन्छ कोसित जाँदैन सो त्यो चुज गर्न चाहिँ अलि वाइजली थिङ्क गर्न पर्छ त्यति मात्रै हो I think it has been an amazing conversation with you, Cassie. Thank you so much for being a part of. Thank you so much for having me in your platform, guys. This was really nice, awesome. We're so glad you liked it. Yeah. So at the end, we'd like to thank our sponsor, Coffee 8848. They have amazing coffee. You guys should definitely try it. We also have some packages for Cassie. Your Sakairo, maybe we'll hand it over to you. Thank you. So yeah, my father is going to be happy. Yes. Yeah, since you don't drink coffee and tea. So yeah. Right. So yeah, I think that's it from our side. We'll see you guys in the next episode. Bye. Bye. Namaste.